ओं नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसर ज्ञानी यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज पिला माने मो प्लस टू सेकेंड इयर आर्ट्स साइकोलॉजी पिला माननको पाई गोटे सुंदर वीडियो प्रस्तुत करिछि। पिला मन देखो आ किछि दिन परे फाइनल एग्जाम होबो, तेणु प्लस टू सेकेंड इयर आर्ट्स पिला माननको पाई साइकोलॉजी बा मनोविज्ञान यूनिट 1 रो समस्त बछा बछा एमसीक्यू क्वेश्चन आज मु आलोचना करुछि, जहाँकि परीक्षा उपयोगी साब्यस्त होबो। पिला मन देखो मु साइकोलॉजी रो प्रत्येक वीडियो प्रत्येक यूनिट रो समस्त शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू 2 मार्किया 3 मार्किया एवं लॉन्ग क्वेश्चन तुमान सहित आलोचना करी। परीक्षा सहित मो चैनल सहित जड़ित रहिबो, निश्चय साइकोलॉजी रे उपकृत हेबो। एबे पिला माने मो यूनिट 1 रो जो समस्त एमसीक्यू क्वेश्चन आलोचना करी। पिला मन मन तो यूनिट 1 रो विषय रही विकास अर्थ, विकास नियम, विकास को प्रभावित करथुवा कारक, विकास विभिन्न अवस्था, ता सहित अछि स्वयं तथा व्यक्तित्व, स्वयं तथा व्यक्तित्व प्रत्ययर अर्थ, भारतीय मानक पाई स्वयं अर्थ, व्यक्तित्व अध्ययन विभिन्न आभिमुख्य, व्यक्तित्व मूल्यांकन। यूनिट 1 रो जो दुईटी पार्ट रही आज समस्त क्वेश्चन गुड़िक तुम सहित आलोचना करी। एमसीक्यू रो समस्त क्वेश्चन जे जीवन काल विकास स्वयं तथा व्यक्तित्व समस्त एमसी क्वेश्चन आलोचना करी। प्रथम क्वेश्चन पिला माने से कहिछि जे गोटे निषिद्ध डिंबाणु प्राय केते दिन मध्य एक नवजात शिशु परिणत हुए। ऑप्शन 1 270, ऑप्शन 2 280, ऑप्शन 3 290। उत्तर हूँ 280। नेक्स्ट क्वेश्चन सामाजिकीकरण प्रक्रिया केउठारु आरंभ होइतला। जो समाज रो जो परिवर्तन होइतला, जो सामाजिकीकरण केउठु आरंभ होइतला, परिवेश, गृह ना विद्यालय। उत्तर हूँ गृह। थर्ड क्वेश्चन जे वंशानुगतिक गुणावली बाहक अटंती। जो ऑप्शन होची 4टी जनन सूत्रिका, डिंबकोश, जननिका। जे वंशानुगतिक गुण जो बाहक किए ना जननिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आम जो जीवा पिला माने 4 नंबर क्वेश्चन कहिछि जे प्राय केते मास बेलकु शिशु अनेक नूतन शिक्षा करने चेष्टा करुथिबारु एही पर्याय को नामकरणर विस्पष्ट पर्याय कहुए। केते वर्ष बेलू शिशु तार नूतन शिक्षा जो चेष्टा करते। उत्तर हूँ 18 मास। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने विकासात्मक परिवर्तन जीवनर प्रत्येक अवस्था होता है। जे विकास मनुष्यर प्रत्येक पर्याय होता है। ये विचार उपरे सर्वाधिक जोर देता है किए? शिक्षा मनोविज्ञान ना विकास मनोविज्ञान ना शिशु मनोविज्ञान। उत्तर हूँ विकास मनोविज्ञान। मनोद पिला माने जे विकास मनोविज्ञान साधारणतः विकासात्मक परिवर्तनर प्रत्येक अवस्था रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन छुआ विकास को प्रभावित करुवा कारक जैविक ना परिवेशीय। ये विवाद को कौन कहुए? जे विकास को जो प्रभावित करुच्ची आमर कारक जैविक हम ना परिवेश, यहाँ कौ विवाद कहुए? उत्तर हूँ पिला माने आनुवंशिक आनुवंशिक परिवेश विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन जे विकास विभिन्न पर्याय को केते भावित कराई? जे विकास जो अच्छी विभिन्न पर्याय पिला माने रही, तेणु विकास जो आमर विभिन्न पर्याय रही साधारणतः 9 भाग व्यक्त कराई। आउ थे पिला माने कोदरा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो विकास रही विकास पर्याय को केते व्यक्त कराई ना 9 भाग रे। शिशु विकास प्रथम पर्याय केते वर्ष पर्यंत विस्तृत? जो शिशु विकास प्रथम पर्याय केते वर्ष पर्यंत विस्तृत? जन्म रु 5, 6 रु 12 ना 13 रु 20। उत्तर पिला मन होची जन्म रु 5 वर्ष। स्कामन को मतरे शिशु जन्मतर विकास केते प्रकार? जो स्कामन को मतरे शिशुर जन्मतर विकास 4 प्रकार। देखो पिला मन आजिकल एमसीक्यू डिस्कसन करुच्ची, परवर्ती वीडियो विषय गुड़ी आलोचना करी। 10 नंबर क्वेश्चन कही शिशुर विकास केते बळे द्रुत क्षिप्र होता है? 1 रु 3 वर्ष मध्य ना 3 रु 6
ନା 6 ରୁ 9? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 3 ରୁ 6। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଥାଇରଏଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କେଉଁ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରଣ ହୁଏ? ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ এই କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଆସିଥାଏ ଯେ ଥାଇରଏଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କେଉଁ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରତ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଥାଇରକ୍ସିନ୍। ଶିଶୁ ଶରୀରର ରିକେଟ୍ ରୋଗ କେଉଁ ଧାତୁର ସାର ଅଭାବ ହୁଏ? ଆମ ଶରୀରର ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଯେଉଁ ରିକେଟ୍ସ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ତା କେଉଁ ଅଭାବରୁ? Mg, Na, Ca ନା Ca ଅଭାବରୁ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ 13 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। କ'ଣ କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନର ବିଶେଷତା ଅଟେ? ଯେଉଁ କିଶୋରମାନେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି କେଉଁଟା ତାର ବିଶେଷତା ଅଛି? ଅପସନ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା, ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକତା, ନିର୍ଭରଶୀଳତା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକତା। କିଶୋରମାନଙ୍କର ସେକ୍ସ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ନିଃସୃତ ହେଉଥିବା ସେକ୍ସ ହର୍ମୋନ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେ କିଶୋରମାନଙ୍କର ସେକ୍ସ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ନିଃସୃତ ହେଉଥିବା ସେକ୍ସ ହର୍ମୋନ୍କୁ ଏଣ୍ଡ୍ରୋଜେନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଜନ୍ମଠାରୁ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୟସର ଶିଶୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେ ଜନ୍ମରୁ ଯଦି 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନବଜାତ ଶିଶୁ। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଛୁଆ, ନବଜାତ ଶିଶୁ ଉଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରତି ଦେଖାଯାଉଥିବା ସ୍ୱଚାଳିତ ଅନୁକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନବଜାତ ଶିଶୁ ଉଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରତି ଦେଖାଯାଉଥିବା ସ୍ୱଚାଳିତ ଅନୁକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ନା ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତ୍ୟାଶାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତ୍ୟାଶାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିକାଶାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି, କିଶୋରାବସ୍ଥା ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସୂଚନା ଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବୟଃସନ୍ଧି। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ 19 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଲୈଙ୍ଗିକ ପରିପକ୍ୱତାର ସମୟକୁ କେଉଁ ରୂପ ଗଣା ଯାଇଥାଏ? ଲୈଙ୍ଗିକ ପରିପକ୍ୱତାର ସମୟକୁ କେଉଁ ଗୁଣ ରୂପେ ଗଣା ଯାଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ୟୁବର୍ଟି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ନାଭିନାଡ଼ କଟା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେ ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ନାଭିନାଡ଼ କଟା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ କୁହନ୍ତି ସଦ୍ୟଜାତ ଅବସ୍ଥା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ବିକାଶର ଅନଭିବୃଦ୍ଧି ରେଖା କୁହାଯାଏ? ଯେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ବିକାଶର ଅନଭିବୃଦ୍ଧି ରେଖା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନବଜାତ ଅବସ୍ଥା। ଶିଶୁ ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 9 ଭାଗରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେ ନିଷେଚନ ଡିମ୍ବରେ କେତୋଟି ଜନନ ସୂତ୍ରିକା ଥାଏ? ଯେ ନିଷେଚନ ଡିମ୍ବରେ କେତୋଟି ଥାଏ? ନା 46ଟି ଥାଏ। ମନକୁ ତ ପିଲାମାନେ କେତୋଟି ଥାଏ? ନା 46ଟି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 24 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଡିମ୍ବାବସ୍ଥା ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାର ଠାରୁ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାୟ ରୁହେ? ଡିମ୍ବାବସ୍ଥା ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାର ଠାରୁ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହେ? ନା 10 ରୁ 14। ଶିଶୁର ଲିଙ୍ଗ କେଉଁ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ? ନିଷିକ୍ତ, ନା ଡିମ୍ବାଣୁ କ୍ଷରଣ, ନା ଜନନିକା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନିଷିକ୍ତ। ପ୍ରାକ୍ ଜନ୍ମ କାଳକୁ କେତେ ଗୋଟି ଚନ୍ଦ୍ରମାସରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ? ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ ଜନ୍ମ କାଳକୁ କେତେ ଗୋଟି ଚନ୍ଦ୍ରମାସରେ? ନା 10 ଗୋଟି ଚନ୍ଦ୍ରମାସରେ। 27 ନମ୍ବର ଛୁଆ କହିଛି, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସ୍ଫୁରଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ? ଶୈଶବ, ବାଲ୍ୟ, କିଶୋର, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କିଶୋର। ପ୍ରାକ୍ ଜନ୍ମକାଳୀନ ବିକାଶର ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାକ୍ ଜନ୍ମକାଳୀନ ବିକାଶର ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହନ୍ତି ଡିମ୍ବାବସ୍ଥା। 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଛୁଆ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। କେଉଁ ଜନନ ସୂତ୍ରିକା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେବା ପାଇଁ ଦାୟୀ? ଯେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେବା ହେଲା XY। ତିରିଶ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି, କେଉଁ ଜନନ 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ଜନନ ସୂତ୍ରିକା ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଦାୟୀ? ନା XX। ମନେ ରଖିଥିବ XX ହେଲା ଝିଅ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଦାୟୀ।
ପ୍ରାକ୍ ଜନ୍ମକାଳୀନ ବିକାଶର ନବମ ସପ୍ତାହରୁ ଜନ୍ମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧିକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯେ ପ୍ରାକ୍ ଜନ୍ମକାଳୀନ ବିକାଶର ନବମ ସପ୍ତାହ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧିକୁ କୁହନ୍ତି ପରିପକ୍ୱ ଭ୍ରୂଣ ଅବସ୍ଥା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅନୁବଂଶ ସମ୍ପ୍ରସାରଣର ନିୟମାବଳୀ କାହାର ଅବଦାନ? ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆସେ, ବହୁତ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଛି ଯେ ଅନୁବଂଶ ସମ୍ପ୍ରସାରଣର ନିୟମାବଳୀ କାହାର ଅବଦାନ? ନା ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କର ଅବଦାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ 33 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଏକ ସମାଜ ବିରୋଧୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା କିଶୋରାବସ୍ଥାକୁ। ବିକାଶ କାହା ମଧ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ? ବୃଦ୍ଧି, କ୍ଷୟ ନା ଉଭୟ ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷୟ? ନା ଉଭୟ ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବୟଃସନ୍ଧି ଅବସ୍ଥାକୁ ଯଥାର୍ଥରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ? ଯେ ବୟଃସନ୍ଧି ଅବସ୍ଥାକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ସମାଜ ବିରୋଧୀ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଯିବା 36 ନମ୍ବର। କେଉଁ ପୁରୁଷ ଯୌନ ହର୍ମୋନ୍ ଅଟେ? ଯେ ପୁରୁଷର ଯୌନ ହର୍ମୋନ୍ କେଉଁଟା ଅଛି? ନା ଆଣ୍ଡ୍ରୋଜେନ୍। କି ଶିଶୁ ଉଭୟ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବମୋଟ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଜନନ ସୂତ୍ରିକା ବଂଶାନୁଗତ ଭାବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ? 42, 44, 46। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 46। ପ୍ରାକ୍ ଜନ୍ମକାଳୀନ ବିକାଶର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ଅଷ୍ଟମ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭ୍ରୂଣାବସ୍ଥା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଆମେ 39 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଶିଶୁମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେବେ କିଛି ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି? କେତେବେଳେ ଶିଶୁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ପରେ। ଯାହା ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ସମର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାହା ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂର ଇଚ୍ଛାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯାହା ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ହେବା ପାଇଁ ଯାହା ସମର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାହା ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଆତ୍ମସିଦ୍ଧି। ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଯେଉଁ ବିକାଶ ରହିଛି, ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ କେତେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ନା 5 ଭାଗରେ। ପିଲାର ଚାଲିବା ମୁଖ୍ୟତଃ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ? ପରିପକ୍ୱତା ନା ଶିକ୍ଷଣ? ନା ପରିପକ୍ୱତା। ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ, ମନତ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ଗୋଟେ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। 45 ନମ୍ବର ଛୁଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି, ମାନବ ଶିଶୁର ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯେ ମାନବ ଶିଶୁର ବିକାଶ କେଉଁ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କେଉଁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହେବ? ନା କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହେବ କେଉଁଠି ଶେଷ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାର ଠାରୁ ଯୁବାବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶେଷ ହେବ। ଡେସ୍ ଯୋଗୁଁ ବିକାଶାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ? କାହା ଯୋଗୁଁ ବିକାଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜନନିକା ଓ ଆନୁବଂଶିକ କାରଣ ଓ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ବିକାଶାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ଉତ୍ତମ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁ ଉପାଦାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହଜ? ଜନନିକା ନା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା। ପରିବର୍ତ୍ତନ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରୁହେ? ବିଳମ୍ବିତ ନା ସାରା ଜୀବନ? ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନଥାଉ ସାରା ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅଧିକାଂଶ ଶିକ୍ଷଣ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇଥାଏ? ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଯୁବାବସ୍ଥା, ମଧ୍ୟାବସ୍ଥା ବା ଉତ୍ତର ଅଧିକାଂଶ ଶିକ୍ଷଣ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ହୋଇଥାଏ। ବିକାଶ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାହା ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ? ନା ଦିଗ ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରେରକ, ମନଥାଉ ଯେଉଁ ପ୍ରେରକ ଅଛି ପ୍ରେରକର ବିକାଶ ଡେସ୍ ଦିଗରେ ଘଟେ? 2ଟି, 3ଟି, 4ଟି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 2ଟି। 51 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯୌନାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ବିକାଶ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୀଘ୍ର ଘଟେ? ଯୌନାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ବିକାଶ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ସମୟରେ ଘଟେ? ନା ପ୍ରାକ୍ ଯୌବନାବସ୍ଥା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିକାଶର ହାର ଡେକ୍ସ? ମନତଃ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିକାଶର ହାର ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯୌବନାବସ୍ଥା ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଡେସ୍ ଆସେ? ନା ଶୀଘ୍ର ଆସେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 54 ନମ୍ବର, ଜନ୍ମ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି?
ଯେ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ କେତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଜନ୍ମ ହେବାର କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମାବସ୍ଥା ରହିଥାଏ? ନା 10ରୁ 14 ଦିନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଶୈଶବାବସ୍ଥା କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରୁହେ? ନା ଶୈଶବାବସ୍ଥା 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରୁହେ। ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ନା ସେଇଟା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ। ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ବିକାଶର ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବିକାଶରେ ଅଧିକାଂଶ ଲକ୍ଷଣ ଡ୍ୟାସ୍। ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେଉଛି ତାର ଅଧିକାଂଶ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ମନ ବିଶ୍ଳେଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆସେ ଯେ ମନ ବିଶ୍ଳେଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫ୍ରଏଡ୍। 60 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଜୀବନର ପ୍ରଥମ କେତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ହୁଏ? ଯେ ଜୀବନର କେତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଗଠନ କରିବାରେ ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚାପର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଗଠନ କରିବାରେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚାପର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି, ଏଇଟା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା ଏରିକସନ୍। ଅହଂର କେତୋଟି ବିଭାଗ ରହିଛି? ଅହଂର 2, 3, 4। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 3। କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଗୋଲାକୃତ, ଲମ୍ବାକୃତ, ମଧ୍ୟାକୃତ ରୂପେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଗୋଲାକୃତ, ଲମ୍ବାକୃତ, ମଧ୍ୟାକୃତ କହିଛନ୍ତି? ନା ସେଲ୍ଡନ୍। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଛ ସେଲ୍ଡନ୍। ଡ୍ୟାସ୍ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ 2 ପ୍ରଧାନ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ନା ବହିର୍ମୁଖୀ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ। କିଏ? ନା ୟଙ୍ଗ। ମନେ ତ ୟଙ୍ଗ। MMPI ଡ୍ୟାସ୍ ପରୀକ୍ଷଣ। ନା MMPI ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ଷେପୀ ପରୀକ୍ଷଣ। TAT ପରୀକ୍ଷଣରେ କେତୋଟି ଛବି ଅଛି? ନା TATରେ 50ଟି ଛବି ଅଛି। ଶବ୍ଦ ସହଚାର ପରୀକ୍ଷଣରେ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଥାଏ? ନା 100ଟି। ମନୁଷ୍ୟ ତାର ସାମାଜିକ ଆଚରଣ କେଉଁଠୁ ଶିକ୍ଷାରଣ କରିଥାଏ? ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ସାମାଜିକ ଆଚରଣ କେଉଁଠୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଏ? ନା ସଂସ୍କୃତି ଠାରୁ। ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ମୁରେନଙ୍କ ମତରେ ଶିଶୁର ଆବେଗିକ ବିକାଶ ଅପେକ୍ଷା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାର ଓ ଉପଯୋଜନ ଉପରେ ଡ୍ୟାସ୍ର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଥାଏ। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ନର୍ସରୀ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସ୍କୁଲ। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ନର୍ସରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଡ୍ୟାସ୍ ଶିଶୁମାନେ ନର୍ସରୀ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଗ ଦେଲା ବେଳେ ଅଧିକ ଉଗ୍ର, କଳହପ୍ରିୟ, ହିଂସ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସକ୍ରିୟ, ନା ଅଭିପ୍ରେରିତ, ନା ଅପ୍ରତିରୋଧୀ? ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଅପ୍ରତିରୋଧୀ। ବୟଃସନ୍ଧି ଅବସ୍ଥାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ? ସମାଜ ବିରୋଧୀ, ଅସମତା, ସମତା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମତା ଅବସ୍ଥା। 72 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି, ହାଲୋ ଡ୍ୟାସ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବାନର ଉପରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଟା ଆସେ ଯେ ହାଲୋ ଜଣେ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ କ'ଣ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବାନର ଉପରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ନା କ୍ରୋଧର ବିକାଶ। ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ହେତୁ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଅହଂ ବା ବିବେକର ବିକାଶ ହୁଏ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ୍। ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ମତରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବା ହେଉଛି ମାନବ ଜୀବନର ସର୍ବବୃହତ ହତାଶା। ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ମତରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବା ହେଉଛି ମାନବ ଜୀବନର ସର୍ବବୃହତ ହତାଶା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଟୋଚରୀ। କୌଣସି ବିଶେଷ ଧରଣର ବ୍ୟବହାରରେ ଆବିର୍ଭାବର ସମୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ନା କ୍ରାନ୍ତିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯେ ଜନନିକା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ବାସ୍ତବିକ ସଂଯୋଜନାର ନାମ କ'ଣ? ମେମୋଟାଇପ୍, ଫିନୋଟାଇପ୍, ନା ଜିନୋଟାଇପ୍? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜିନୋଟାଇପ୍। ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଜିନୋଟାଇପ୍ ପ୍ରେକ୍ଷଣୀୟ ତଥା ମାପନୀୟ ବିଶେଷତା ସହିତ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଫିନୋଟାଇପ୍, ଜିନୋଟାଇପ୍, ମେମୋଟାଇପ୍? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫିନୋଟାଇପ୍। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ଫିନୋଟାଇପ୍।
ଗର୍ଭଧାରଣ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟର ନାମ କ'ଣ? ନା ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସବାବସ୍ଥା। ଗୋଟିଏ ନିଷିକ୍ତ ଡିବାଣୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟିଏ ନିଷିକ୍ତ ଡିବାଣୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏକ ଯୁଗ୍ମଜ, ଆଦ୍ୟ ଭ୍ରୂଣ, ଏକ ପରିପକ୍ୱ ଭ୍ରୂଣ, ଏ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏକ ଯୁଗ୍ମଜ। 80 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ବିକାଶର ଅଧିକାଂଶ ଲକ୍ଷଣ କେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ସହସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସହସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ମନୁଷ୍ୟର ବିକାଶ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ? ଉଭୟ ବଂଶାନୁସରଣ, ପରିବେଶ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉଭୟ ବଂଶାନୁସରଣ, ପରିବେଶ। ମାତୃଗର୍ଭରେ ଶିଶୁଟି ପ୍ରାୟ କେତେ ସପ୍ତାହ ରହିଥାଏ? ମାତୃଗର୍ଭରେ ଶିଶୁଟି କେତେ ସପ୍ତାହ ରହିଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯେ 40 ସପ୍ତାହ ରହିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, କ୍ରମ ବିକାଶ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ? ମନୋକ୍ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଚେତନା ଠାରୁ ଅବାଞ୍ଛିତ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂରରେ ରଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ନା ଅବଦମନ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଛୁଆମାନେ, ଯେ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ କିଏ? ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ମାନସିକ ରୋଗୀକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରେଚମୋର, ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ୍ରେଚମୋର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଖାପାଖି 85ଟି MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ୟୁନିଟ୍ 2 ୟୁନିଟ୍ 3ର ମଧ୍ୟ MCQ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ।